இன்பம் நிலைத்து களித்தோங்கும் சகலமும் கை சேரும் சர்வசக்தி அருள் ஸ்ரீ துர்கை கவசந்தனை அசுரர் குலம் தீர்த்து சமரம் புரிந்த துர்கை என்னை பரமே ஐஸ்வர்யமருளும் துர்காதேவி அஷ்டமா சித்தி தரும் துர்காதேவி ஆதியின் முதலே துர்காதேவி ஆனந்த வாழ்வே துர்காதேவி அருமறை கொழுந்தே துர்காதேவி அருந்தவ பயனே துர்காதேவி அடியார்த்தவமே துர்காதேவி அருளாரமுதே துர்காதேவி சகல நலம் தரும் துர்காதேவி சடுதியில் காத்திட வருக வருக குண்டலி சக்தி வருக வருக சண்டிகை சாமுண்டி வருக வருக கர்மங்கள் தீர்க்கும் தாயே வருக தர்மங்கள் காத்திட வருக வருக துக்க நிவாரணி வருக வருக கௌரி கிருபாகரி சங்கரி வருக விஷ்ணு சகோதரி வருக வருக வைரவி தேவி வருக வருக நான் முகந்தாயே வருக வருக நலம் தரும் துர்கா வருக வருக சீரடியதனில் சிலம்பொலி முழங்க தக 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 தகவென எரி சுடரதனில் எழுந்திங்கு வருக எங்கும் நிறைந்த துர்கா வருக இமையோன் தேவி எதிரே வருக துக்க நிவாரணி துர்கா தேவி துணையென வந்து உனதடி காக்க என் சிரசினையை சிவசக்தி காக்க என் செவி இரண்டும் பார்வதி காக்க அழகுறும் வதனம் ஹம்சினி காக்க பிறை முதல் நெற்றியை துர்க்கையை காக்க காளி பயங்கரி கண்ணினை காக்க வாய்தனை வந்து விமலையை காக்க வாங்கிடும் மூச்சினை வளர்மதி காக்க பரிசைப்பல் முத்தினை வராகினி காக்க வாக்கினில் நின்று நாக்கினை காக்க கண்ண கதுப்பினை காளியை காக்க நீழ்கழுத்தினையே நிமலையை காக்க தோள்கள் இரண்டை துர்க்கையை காக்க மார்பினை மங்கள சண்டிகை காக்க முதுகினை இருந்து முன்னவள் காக்க வயிற்றினை வனதுர்கை வரம் கொண்டு காக்க தொடைகள் இரண்டும் துறந்தரி காக்க கணைக்கால் முழங்கால் மாதங்கி காக்க கைகள் விரல்களை அருஷதி காக்க வரும் பகையாவும் வல்லவி காக்க பெரும் பிணியாவும் பெரியவள் காக்க பேப்பிணியாவிலும் சூலினி காக்க சூழ்வினையாவும் சுந்தரி காக்க துணை வந்து யாவிலும் துர்கையை காக்க சங்குடன் சக்கரம் சந்தரி காக்க வெள்ளம்பு வாழும் திடீரை காக்க வேலுடன் சூலமும் சூற்றுமம் காக்க பொற்கரம் 18 இக்கண
மனோன்மணி தாயே உனதடி போற்றி மறை பொருளான இறைவி போற்றி மங்களம் தருவாய் துர்கா போற்றி மங்களம் தருவாய் துர்கா போற்றி
Katru tu ten jangga
മമനാവിന്മേൽ ഭക്ത്യാ വിളയാടുക ഭക്ത്യാ വിളയാടുക വാണിമാതേ ഭക്ത്യാ വിളയാടുക വാണിമാതേ വാണിമാതേ അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ കൃഷ്ണനും തിരുമേറ്റി ഇലകം കൈതൊടുന്നേ വളഞ്ഞാവിൻ ഇനി വെണ്ണ കുടികങ്ങൾ തൊഴുന്നേ അഗ്നിയാൽ സുരിക്കുന്ന നരകങ്ങൾ തൊടുന്നേ ചില പൊട്ടരുതിയോലും തിരുവാതാതൊടും അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ ചെങ്കോവൽ പഴമോ ഓരഗനം കൈതൊടുന്നേ വളഞ്ഞുള്ളോ ചികിറോ വല്ലൊടു നാവു തൊടുന്നേ കണ്ണാടി വെല്ലുന്ന കവിളിന തൊടുന്നേ പൂർണ്ണഗംഗ പ്രഭയോടും മുഖകാലി തൊടുന്നേ അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ കാവിൽ ആനയും നല്ല ബിംബവും കൈതൊഴുന്നേ കഴുത്തിൽ അങ്ങണിയും ആഭരണങ്ങൾ തൊഴുന്നേ മേലൂക്കും ഒന്നമിക്കും മുല രണ്ടും തൊഴുന്നേ കേളം കാളിയും ഓറൽ കുന്തമാല തൊഴുന്നേ അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ കൈയാലിളകും നാഗം കൈതൊഴുന്നേ വെളിവിൽ പട്ടടചൂലം കലയോ കൈതൊഴുന്നേ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ ചുവന്ന പട്ടുടയാണ് കണിമാറിൽ തൊഴുന്നേ അതിൽ ചേർന്നു അണിയും ആഭരണവും തൊഴുന്നേ വാരണക്കരം വെണ്ണ തുടരണ്ടും തൊഴുന്നേ കൈതൊഴുന്നേ അമ്മേ
शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि सर्वदायिनी शाङ्करी श्रीकरी स्वाती सरश्चन्द्रनिभानना सारोदरी शान्तिमती विराधारा निरञ्जना पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभालोभनाशिनी संशया संशयघ्ने तद्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराघाता निर्भेदा वेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमहनी निष्क्रिया निष्परिग्रह निष्कुला नीलदिगुला निरवाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुःखदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमङ्गलस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. കാരണം ഈ വെയിലത്ത് ഉച്ച സമയത്ത് ഇത് നേരാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ചൂടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതാൽ ഐശ്വര്യപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. വെച്ചാൽ നേരാക്കിയത് അവരോട് അവരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാതെ വയ്യ. അങ്ങനെ അതിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവതിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ 10 പൂജയുടെ ഫലമാവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നല്ല ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഈ ഒരു കാര്യം. നമ്മള് വാസ്തുപരമായിട്ടും ബിംബത്തിനുള്ള അശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്താണ് ഇപ്പൊ ഇന്നും രാവിലെ വരെ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ചൈതന്യ പുഷ്ടിക്കായിട്ട് 108 കലശം പൂജിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വിശേഷമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മകലശം അതിനോടൊപ്പമുള്ള പരികലശങ്ങളും പൂജിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവസം മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്ത്രശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഒരു ദോഷം പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് അധിവസിച്ച് വെക്കാന്ന് പറയും. അതായത് അതിനുള്ള ഹോമം ചെയ്ത സംഭാവന സ്പർശിച്ച് അത് അധിവസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കലശം പൂജിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുവാദം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അവിടെ ഭഗവതിയെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുക. ദേവി സ്നപനായ മയാതവ ക്ഷണേന മേ പ്രസാദോസ്യ ക്രിയതാം പരമേശ്വരി. നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക. അല്ലാത്തവരും കൈകൂപ്പിയാണ്.
നാരായണ
നല്ലൊരു വിളയന്നൂരിൽ ഉല്ലാസമായി വിളങ്ങും കല്യാണമൂർത്തിയായി ചൊല്ലുന്നു കാത്യായനി. കല്യാണമൂർത്തിയായി ചൊല്ലുന്നു കാത്യായനി. വല്ലായ്മ ഉള്ളോരെന്നെ വെല്ലുന്നു രക്ഷിച്ചിപ്പോൾ. വല്ലായ്മ ഉള്ളോരെന്നെ വെല്ലുന്നു രക്ഷിച്ചിപ്പോൾ. പതികൊരുവരം തവകരുണയനടികരു പെരിയൊരു പരിഹാസം നരമുള്ളതകരു. പതികൊരുവരം തവകരുണയനടികരു പെരിയൊരു പരിഹാസം നരമുള്ളതകരുവാൻ. ഭഗവതി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതിമോഹം ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ള കോലാഹലങ്ങൾ കണ്ടു. ഭൂലോകങ്ങളിൽ ഉള്ള കോലാഹലങ്ങൾ കണ്ടു. അടിയണേ കാലം കളം നീടാതെ കാലോടു എത്തിയിടുവാൻ അതിലൊന്നി ശ്രുതിയായി കൗതുകിന ചേർത്തിടുവാൻ
ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಕುತವಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಕೆ ಬಂಕ ಚೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪವ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಗಿರಿರಂಗ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ സ്മരിപ്പവാർക്ക് വരാ ദുഃഖമുറികളും വന്നുപെട്ടാൽ തന്നയകും ശ്രേയസ്സിൻ ഞാനൊന്ന കാലനും അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ദുർഗേ നാരായണ ചോട്ടാനിക്കര ഭഗവതി ദേവി 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 ചോട്ടാനിക്കര ഭഗവതിയെ ഭക്തിയോട് ഭജനം ചെയ്താൽ ചോദിച്ചവരും തന്നിടും അമ്മമ്മ ചോദിച്ചവരും ദേവി ചോദിച്ചവരും തന്നിടും ചോട്ടാനിക്കര ഭഗവതിയെ ഭക്തിയോട് ഭജനം ചെയ്താൽ ചോദിച്ചവരും തന്നിടും അമ്മമ്മ ചോദിച്ചവരും തന്നിടും ദേവി ചോദിച്ചവരും തന്നിടും കാളി ായിട്ടുള്ള ധർമ്മദൈവാദികൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ധർമ്മദൈവം നമ്മുടെ ഗ്രാമക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയും.
സാധാരണ കുടുംബക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രമാണ് ഈ വിളയന്നൂർ ദുർഗാപരമേശ്വരൻ, പിന്നെ അതേപോലെ ശാസ്താവും. ഏതെന്ന് കൊണ്ടുള്ളോ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുകയിടണം. ധർമ്മദൈവം പ്രസാദിച്ചാൽ കുളിർപ്പൂ കർവാടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മറ്റെവിടെ പോണേക്കാട്ടും മുന്നേ വന്ന് പൂജിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദേവതയാണ് ഈ ഭഗവതി അയ്യപ്പൻ. നമ്മൾ കുംഭാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാപനം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടാടുന്നത്. കഴിയുന്നത്ര ഭക്തിയോടുകൂടി ഇനി ഏത് ദിക്കിലായിക്കോട്ടെ, അന്യദേശത്തായിക്കോട്ടെ, ഈ ഗ്രാമത്തിലില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഗൃഹത്തിൽ വിളക്ക് വെക്കുന്ന ഈ 2 ദേവന്മാരെയും പ്രത്യേകം മനസ്സാൽ പൂജിക്കണം. വർഷാവർഷം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് തൊഴണം. ഈ പ്രതിഷ്ഠാദിനം കഴിയുന്ന പോലെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാരമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മളുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര സൗകര്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇതിനും കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പൂജിച്ചാർന്ന ദേവതേനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളാൽ ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നു. വരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പൂജിക്കും. പല സ്ഥലത്തും പോയാൽ പറയും ഇത്രത്തോളമൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. നമ്മളങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കാലശേഷം പ്രളയം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇപ്പം ഇന്നലെ കണ്ടുല്ലോ, ചെറുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളിൽ കയറി അത് വൃത്തിയാക്കി ചെയ്യണത്. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളതിലേക്കൊന്ന് വഴി തെളിയിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കേമായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഭക്തി ശ്രദ്ധാപുരസരം ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുക. ഇത് മുടക്കാതെ ചെയ്യുക. ഭഗവതി അശക്താനം തുശക്താനം വൈരുദ്ധ്യം ശരണേക്ഷണം അശ്നുതേ പരിഹൃത്വം തേ സർവേശ്വര. അശക്തന്മാരായിക്കോട്ടെ, ശക്തന്മാരായിക്കോട്ടെ, വിരൂപന്മാരായിക്കോട്ടെ, സ്വരൂപന്മാരായിക്കോട്ടെ, തന്നാൽ കഴിയുന്നൊരു ഈശ്വരസേവ ചെയ്താൽ തനിക്കും പരമ്പരയ്ക്കും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നു. ദൈവാധീനം ജഗത് സർവം. നമുക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ പഠന വിഷയം നേരാവണമെങ്കിൽ ദൈവാധീനം വേണം. കർമ്മരംഗത്തുള്ള ആൾക്ക് ആ കർമ്മം നേരാവണമെങ്കിൽ ദൈവാധീനം വേണം. അത് നമ്മുടെ വിളയന്നൂർ ഗ്രാമത്തുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള ദേവത ഈ ദുർഗാപരമേശ്വരി, പിന്നെ അതേപോലെ അയ്യപ്പനാണ്. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ ചാർജും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. ഇനി ബോംബെയിലായിക്കോട്ടെ, ദുബായിലായിക്കോട്ടെ, ഈ ഗ്രാമത്തിലില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇവിടെ അതുപോലെ, അതായത് നിത്യത മുടക്കാതെ ചെയ്യുക. വാർഷികമായത് എല്ലാവരും ഒരുമയോടുകൂടി ചെയ്യുക. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഗംഭീരമായി, ഇപ്രാവശ്യത്തെ അതിഗംഭീരമായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ നേരായായിരുന്നില്ല. എന്നാലും അത് കഴിയണേക്കാട്ടും മുമ്പ് നേരായി. കാരണം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവതിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ അടക്കം പൂജിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചില നിമിത്തങ്ങളെ കൊണ്ടും ചില അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ടും നമ്മൾ ദേവന്മാരെ കാണുക എന്നുള്ള പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൂജയ്ക്ക് തുടങ്ങി അതിന് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു ചൈതന്യം ഉണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ പൂജ കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയല്ല. അവിടെ ഇന്നലെ അത്രയും വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. ഇന്ന് 108 കലശാൽ. അപ്പോൾ ആ ചൈതന്യം ഈ ഗ്രാമക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം ഗുരുവായൂരപ്പനും ഭഗവതിയും തരും.
മെയിനാണ്